اور حسین ہوں، ان تمام کا ہی تعلق اسی خاندان سے تھا، مطلب ہاشم کی اولاد سے تھا، اسی لیے ہی ان سبھی کو بنو ہاشم کہا جاتا تھا۔ جبکہ دوسری طرف جو عبد شمس سے نسل چلی تھی اس کو عرب میں بنو امیہ کہا جاتا تھا، اور اس خاندان کے اندر بھی کئی مشہور صحابی یا مسلم اتہاس کے کئی مشہور لوگوں کا جنم ہوا تھا، جیسا کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں۔ آج انشاءاللہ جس بھی ریلیکشن لے رہے ہیں RH نیٹورک ان کے چینل کا نام ہے، اور ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن دے دوں گا، آپ لوگ ان کے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ دوستو، آج ہم جانیں گے یزید کے بارے میں، وہ یزید جس نے حضرت امام حسین کو کربلا میں شہید کروایا تھا، اور ان کے تمام خاندان والوں کو جو بھی ان کے ساتھ تھے سب کو شہید کروایا تھا۔ تو اس کی نسل آج کہاں ہے، کس حال میں ہے بھی یا نہیں ہے، یا اس کی نسل ختم ہو چکی ہے، یہ جانیں گے آج کہ ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ تو ویڈیو کا ٹاپک یہی ہے کہ یزید جو تھا اس کی نسل آج کی تاریخ میں کہاں ہے۔ تو ویڈیو کو آپ لوگ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور امپورٹنٹ بہترین ویڈیو یہ ہے۔ ہم یزید کے بارے میں جانیں گے کہ جس نے حضرت امام حسین کو قتل کروایا تھا، اس کی نسل آج کہاں پہ ہے، زندہ ہے یا ختم ہو گئی، یا جو ہی معاملہ ہے کس دیش سے موجود ہے۔ تو چلیے پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت امام حسین کو شہید کروانے والے حکمران یزید ابن معاویہ کی اولادیں آج کل کہاں پائی جاتی ہیں؟ اولادیں زندہ بھی ہیں یا نہیں؟ اور اگر پائی جاتی ہیں تو آخر دنیا کے کس علاقے میں پائی جاتی ہیں؟ اور ہاں، سوال یہ بھی کہ یزید کی اولادوں کا اس سفیانی بادشاہ کے ساتھ بھی کیا تعلق ہوگا کہ جو ظالم بادشاہ بالکل آخری دور میں حضرت امام مہدی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلے گا؟ تو ان سارے ہی سوالوں کے جواب جانیں گے، مگر اس کے لیے ہم اتہاس میں پیچھے چلتے ہیں، اور کتنا پیچھے؟ لگ بھگ 1550 سال پیچھے۔ یہ لگ بھگ 430 عیسوی کا دور ہے، اور جگہ ہے آج کے دور کا سعودی عربیہ، بلکہ سعودی عربیہ میں بھی خاص طور سے حجاز کا علاقہ، اور یہیں پر پیدائش ہوتی ہے ایک انسان کی کہ جن کا نام رکھا جاتا ہے عبد مناف۔ یہ جو عبد مناف تھے، یہی آگے جا کر اس علاقے میں پائے جانے والے سب سے مشہور اور سب سے اہم قبیلے مطلب کہ قریش کے سردار بنتے ہیں۔ اس عرب کے سردار کے یہاں پر بہت ساری اولادیں پیدا ہوتی ہیں، مگر ان بہت ساری اولادوں میں سے بھی جو دو بیٹے سب سے زیادہ مشہور ہوئے، ان میں سے ایک کا نام تھا ہاشم، جبکہ دوسرے کا نام تھا عبد شمس۔ یہ دونوں بھائی جڑوا تھے، بلکہ ان دونوں کا تو جنم ہی اس طرح سے ہوا تھا کہ یہ ماں کے پیٹ سے ایک دوسرے سے چپکے ہوئے نکلے تھے۔ ان کے فادر مطلب کہ عبد مناف نے ان دونوں کو تلوار کے ذریعے سے الگ کیا تھا، مگر جیسا کہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے نجومیوں نے عبد مناف کے اس قدم کو خطرناک بتایا تھا اور خبردار کیا تھا کہ یہ جو تم نے ان دونوں کو الگ کرنے کے لیے تلوار کا استعمال کیا ہے، اس کی وجہ سے ان دونوں بھائیوں کے بیچ ایک خطرناک دشمنی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور افسوس دوستو، ایسا ہی ہوا۔ ان دونوں کے بیچ ایک ایسی خطرناک دشمنی کا آغاز ہوا کہ جس نے صرف ان دونوں یا ان کی اولادوں کو ہی نہیں بلکہ آدھی سے بھی زیادہ دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس طرح سے ہلایا کہ اس کا یہ اثر تب تک باقی رہے گا کہ جب تک ہماری یہ دنیا قائم رہے گی۔ ان دونوں بھائیوں میں عبد شمس کے مقابلے میں ہاشم کو لوگوں کے بیچ میں زیادہ شریف، پرہیزگار، نیک اور لوگوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا انسان سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نیچرلی ہاشم کو اپنے قبیلے کی لیڈرشپ بھی مل گئی تھی۔ دوسری طرف جو عبد شمس تھا، وہ پیسوں کے معاملے میں یا پھر باقی جو پولیٹیکل معاملات تھے ان میں کافی پربھاوشالی تھا، لیکن شروع سے ہی عبد شمس جو ہاشم تھے ان کے بڑھتے ہوئے قد سے نہ صرف حسد کیا کرتا تھا، بلکہ ہر معاملے میں ان سے آگے نکلنے کی کوششیں بھی کرتا رہتا تھا۔ اور آگے نکلنے کی یہ کوششیں یا یہ کمپٹیشن صرف یہیں تک ہی نہیں رکا، بلکہ یہ تو آگے تک چلتا رہا، مطلب عبد شمس کی اگلی کئی نسلیں بھی یہی کرتی رہیں۔ اب یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ان دونوں میں سے یہ جو ہاشم تھے، انہی کی نسل میں ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب پیدا ہوتے ہیں، جو رشتے میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوا کرتے تھے۔ پھر ظاہر ہے ان کے گھر پر بھی ابو طالب یا پھر حضرت عبداللہ جیسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر فائنلی حضرت عبداللہ کے گھر پر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امیر حمزہ ہوں، حضرت علی ہوں یا ان کے بیٹے حسن اور حسین ہوں، ان تمام کا ہی تعلق اسی خاندان سے تھا، مطلب ہاشم کی اولاد سے تھا، اسی لیے ہی ان سبھی کو بنو ہاشم کہا جاتا تھا۔ جبکہ دوسری طرف جو عبد شمس سے نسل چلی تھی اس کو عرب میں بنو امیہ کہا جاتا تھا، اور اس خاندان کے اندر بھی کئی مشہور صحابی یا مسلم اتہاس کے کئی مشہور لوگوں کا جنم ہوا تھا، جیسا کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کہ جن کے نکاح میں باری باری سے پیغمبر علیہ السلام کی دو بیٹیاں آئی تھیں۔ اس کے علاوہ ابو سفیان یا ان کے بھی بیٹے حضرت امیر معاویہ کہ جنہوں نے ہی حضرت علی سے جنگ کی تھی، یا پھر ان کا بھی بیٹا یزید ابن معاویہ کہ جس نے ہی پھر بنو ہاشم کے چراغ یعنی کہ نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسین کو شہید کروایا تھا۔ RH نیٹورک کی نالجبل فرینڈز، یزید کے جو فادر تھے مطلب کہ حضرت امیر معاویہ، ان کے بارے میں اتہاسکاروں نے لکھا ہے کہ ان کی کئی بیویاں تھیں اور ان کئی بیویوں سے کئی اولادیں تھیں۔ ہسٹوریکل ایویڈنس سے پتہ چلتا ہے کہ لگ بھگ 5 کے قریب بیٹے تو 5 کے قریب بیٹیاں ہوا کرتی تھیں، اور حضرت معاویہ کی ان کئی بیویوں میں سے ایک بیوی کا نام معصوم بھی ہوا کرتا تھا، جو بنیادی طور پر کرسچن ہوا کرتی تھیں۔ حضرت معاویہ نے کسی دور میں ان سے شادی اس لیے کی تھی تاکہ ان کا جو قبیلہ ہے بنو کلب، اس کے ساتھ پولیٹیکل رشتے مضبوط کیے جا سکیں، اور پھر آگے جا کر حضرت معاویہ کی انہی بیوی مطلب کہ معصوم کے گھر پر یزید کی پیدائش ہوئی تھی۔ مگر حالات اس وقت اور بھی زیادہ خراب ہو گئے کہ جب حضرت امیر معاویہ نے اپنے آخری دور میں اپنے بعد گدی پر بیٹھنے کے لیے اپنے اسی بیٹے یزید کو نامزد کر دیا۔ حضرت معاویہ کا یہ فیصلہ اس دور کے مسلمانوں کے لیے بالکل قابل قبول نہیں تھا۔ اس کی مین وجہ یہی تھی کہ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ جب کسی حکمران نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو ہی اس طرح سے نامزد کر دیا تھا، ورنہ اس سے پہلے باقاعدہ جو سینئر صحابی ہوا کرتے تھے، باقی جو سینئر لوگ ہوا کرتے تھے، ان کی میٹنگ ہوتی تھی، صلح مشورے کے بعد
बाद ही अपना लीडर चुना जाता था। और फिर यजीद के केस में तो प्रॉब्लम सिर्फ प्रोसेस के साथ ही नहीं थी, बल्कि उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यजीद तो गद्दी पर बैठने के लायक ही नहीं था। नतीजा ये हुआ कि हजरत मुआविया की वफात के फौरन बाद जैसे ही यजीद ने गद्दी संभाली तो फिर करबला का वो दर्दनाक वाकया पेश आया कि जिसको आज भी सुनकर या पढ़कर रूह कांप जाती है। दरअसल उसने गद्दी संभालने के बाद नबी अलैहिस्सलाम के नवासे हजरत इमाम हुसैन से बैत तलब की। जाहिर है यजीद को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि जब तक हजरत इमाम हुसैन या उनके साथी यजीद के हाथ पर बैत नहीं कर लेते हैं, मतलब यजीद को एक खलीफा या हुक्मरान नहीं मान लेते हैं, तब तक बाकी आम लोगों की नजरों में उसकी ये गद्दी हिलती ढुलती रहेगी। इसीलिए उसने हजरत इमाम हुसैन को अपने फेवर में करने के लिए, उनकी बैत लेने के लिए भरपूर कोशिश की, लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने उसकी बैत करने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि फिर करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन और उनके खानदान के 72 लोगों को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया, जबकि बाकी बची हुई औरतों को कैद कर लिया गया। करबला के बाद भी यजीद सिर्फ यहीं पर नहीं रुका, बल्कि उसने अपने खिलाफ मुसलमानों की तरफ से ही उठने वाली बगावतों को कुचलने के लिए मक्का मदीना जैसे मुकद्दस शहरों का भी घेराव किया, बल्कि उनके ऊपर हमले किए। जैसा कि हिस्टोरिकल एविडेंसेस से ये क्लियरली पता चलता है कि यजीद की फौज की तरफ से मक्का शहर के किए गए इस घेराव या हमले की वजह से मक्का के अंदर मौजूद जो काबा है उसको भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा था। और मक्का का ये घेराव, ये मुहासरा 683 ईस्वी मतलब कि उस वक्त तक जारी रहा था कि जब तक खुद यजीद की मौत नहीं हो गई थी। अब बात करें यजीद की औलादों की, तो इतिहास में उसके 3 बेटों जबकि 1 बेटी का नाम मिलता है। 3 बेटों में से सबसे बड़े बेटे का नाम मुआविया सेकंड था, जबकि बाकी बचे हुए 2 बेटों का नाम खालिद और अब्दुल्ला था। और रहा सवाल बेटी का, तो उसका नाम अतीका बताया गया है। यजीद की मौत के बाद उसकी ये हुकूमत भी उसके सबसे बड़े बेटे मुआविया सेकंड के हिस्से में आई थी, मगर मुआविया सेकंड ने बहुत थोड़े अरसे के लिए ही हुकूमत की, उसको जहर दे दिया गया और उसकी मौत हो गई थी। माना जाता है कि ऐसा सब कुछ इसलिए हुआ था क्योंकि जो मुआविया सेकंड था वो दरअसल इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि उसके खानदान वालों ने किस तरह से हुकूमत की है, और खास तौर से उसका जो बाप था यानी कि यजीद, उसने हजरत इमाम हुसैन या बाकी अहले बैत से जुड़े हुए लोगों को कत्ल किया है। और इसी चीज की वजह से वो अपने बाप बल्कि इस हुकूमत, इस तख्त से नफरत किया करता था। अब यजीद के बेटे मुआविया सेकंड की जब मौत हुई थी तो उस वक्त उसके जो भाई थे वो काफी छोटे थे, जबकि उसकी खुद की भी कोई औलाद नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि उसकी ये हुकूमत ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होकर उसके खानदान की ही एक दूसरी शाख में चली गई कि जिसको मरवानी शाख कहा जाता है। मतलब आप ये समझिए कि यजीद के कजिन्स मतलब के दूर के जो ताया चाचा के बेटे थे उनमें चली गई, जो खानदानी तौर पर तो बनु उमैया के ही थे, मतलब अब्द शम्स की ही औलाद थे, मगर नीचे आकर उस खास पीढ़ी से अलग हो चुके थे कि जिस पीढ़ी से यजीद का ताल्लुक था। और अब गद्दी जिस इंसान के पास पहुंची थी उसका नाम मरवान बिन हकम था, जो रिश्ते में हजरत मुआविया मतलब यजीद के फादर का चचाजाद भाई हुआ करता था। और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर ये सल्तनत जब तक कायम रही तो उसमें इसी मरवान बिन हकम की नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लोग ही हुक्मरान बनते रहे। अब बात करें इस बारे में कि आखिर यजीद की नस्लों का आगे क्या हुआ था, तो सबसे पहले उसकी जो बेटी थी मतलब कि अतीका, उसकी शादी उस मरवान के बेटे अब्दुल मलिक से करवा दी गई थी कि जिसके हाथों में अब ये सल्तनत जा चुकी थी। आगे जाकर यही अब्दुल मलिक अपने बाप मरवान के बाद इस सल्तनत का अगला हुक्मरान भी बना था। और माना जाता है कि यजीद की बेटी अतीका अब्दुल मलिक की सबसे पसंदीदा बीवी हुआ करती थी। रही बात बेटों की, तो सबसे बड़े बेटे मुआविया सेकंड की तो मौत हो चुकी थी, तो यजीद की जो नस्लें थी वो उसके बाकी बचे हुए 2 बेटों से आगे बढ़ी, मतलब कि खालिद और अब्दुल्ला। शिया लोगों की तो बहुत सारी किताबों में ये भी दावा किया गया है कि आखिरी दौर में सुफियानी नाम का वो जालिम बादशाह कि जो हजरत इमाम मेहदी के खिलाफ जंग के लिए निकलेगा, उसका ताल्लुक भी यजीद के इन्हीं दोनों बेटों में से किसी एक बेटे की नस्ल से होगा। अब इसको आप चाहें एक हैरान कर देने वाली बात कहिए या फिर सिर्फ एक इत्तेफाक कहिए, अगर हम छानबीन करने की कोशिश करते हैं तो हमको ऐतिहासिक तौर पर भी यही पता चलता है कि यजीद के इन दोनों बेटों की जो औलादें हैं वो आज के दौर में सीरिया के इलाके में ही पाई जाती हैं, जो वक्त के साथ लोकल आबादी या बाकी जो अलग अलग कबीले थे उनके साथ घुल मिल चुके हैं। अब बात करें अगर उमैयद खानदान की दूसरी लाइन की, मतलब जिसमें यजीद के बेटे की मौत के बाद हुकूमत ट्रांसफर हो गई थी और जिन लोगों ने ही आखिर तक लंबे वक्त तक हुकूमत की थी, तो उनकी औलादें या उनसे जुड़े हुए लोग तो आज के दौर में आप लोगों को दुनिया के कई इलाकों में मिलेंगे। उसकी वजह ये थी कि 750 ईस्वी में अब्बासियों की लीडरशिप में मुस्लिम दुनिया में एक क्रांति हुई, जिस क्रांति के तहत ही फिर बनु उमैया की इस जालिम हुकूमत को उखाड़ फेंका गया था। मगर मुस्लिम दुनिया पर कंट्रोल लेने के बाद अब्बासियों ने बनु उमैया से बदला लेना शुरू किया और चुन चुन कर इनके शहजादों या इनके खानदान से जुड़े हुए लोगों को कत्ल किया जाने लगा। बंदा चाहे उमैयद खानदान की उस लाइन का हो कि जिससे यजीद का ताल्लुक था, या फिर मरवान बिन हकम वाली लाइन का हो, बिला किसी भेदभाव के उमैयद खानदान के शहजादों को या लोगों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा था। मगर ऐसे माहौल में भी इस खानदान से जुड़े हुए बहुत सारे शहजादे या लोग चुपते छुपाते किसी न किसी तरीके से वहाँ से भागने में कामयाब रहे और दुनिया के अलग अलग इलाकों में जाकर आबाद हुए और आगे की जिंदगी उन्होंने वहीं पर ही गुजारनी शुरू कर दी थी। मिसाल के तौर पर आज के दौर में सूडान देश में कुछ ऐसे कबीले पाए जाते हैं जिनके दावे के मुताबिक वो सल्तनत बनु उमैया के आखिरी हुक्मरान मतलब कि मरवान सेकंड की औलादों में से हैं। इसके अलावा इसी आखिरी हुक्मरान के पोते की कुछ नस्लें आज स्पेन में भी पाई जाती हैं। और तो और साउथ इंडिया के तमिलनाडु इलाके में जो कोना फैमिली है उसका भी यही क्लेम है कि वो सल्तनत बनु उमैया के इसी आखिरी हुक्मरान मतलब कि मरवान सेकंड की औलादें हैं। उनके मुताबिक जब अब्बासियों ने टेक ओवर कर लिया था तभी उनके पूर्वज अपनी जान बचाने की खातिर साउथ। तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन जो आपने देखा और जाना यजीद की नस्लों के बारे में, आज कहाँ पे हैं और किन हालातों में है। तमाम जानकारी हमने इस वीडियो से जानी है दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।